ایک آدمی 3 سال کے بعد بیرون شہر سے گھر واپس آتا ہے اور فوراً ایک پراسرار لوہے کا ڈبہ نکال کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جلدی اپنا ہاتھ اس میں ڈال دو۔ اگرچہ بیٹے کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن تجسس کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے ایک مشینی کڑا اچانک اس کے ہاتھ میں چپک جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماں گھبرا جاتی ہے اور فوراً کڑا اتارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ ایسے چپک جاتا ہے جیسے ہاتھ پر ویلڈ ہو گیا ہو اور کسی طرح نہیں ہٹتا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا کچھ سمجھ پاتا، باپ سنجیدہ انداز میں اسے بتاتا ہے کہ یہ کڑا پوری زندگی اس کے ہاتھ میں رہے گا اور مستقبل میں کسی دن بہت کام آئے گا۔ اس کے بعد باپ جلدی میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے اور سال 2067 آ جاتا ہے۔ اس وقت تک کڑا پہننے والا جیک جوان ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی ایک خوبصورت بیوی بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت زمین کا ماحول انتہائی خراب ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ شدید صنعتی آلودگی کی وجہ سے 2067 میں زمین پر ایک بے مثال گرمی کی لہر آ چکی ہوتی ہے۔ اس گرمی کی لہر میں تمام پودے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کی سمندر بھی شدید درجہ حرارت کی وجہ سے مکمل طور پر خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی گرمی کی تباہی کے باعث دنیا کے 90% لوگ مر جاتے ہیں، اگرچہ 10% لوگ بچ پاتے ہیں، مگر انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے مصنوعی آکسیجن پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ مصنوعی آکسیجن بھی انسانی جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے اور طویل عرصہ تک اسے لینے سے پھیپھڑے ناکام ہو جاتے ہیں، اور جیک کی بیوی بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اپنی بیوی کے علاج کے لیے جیک دن رات محنت کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ علاج کے بھاری اخراجات برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی بیوی کی حالت دن بدن خراب ہو جاتی ہے۔ جب جیک اس صورتحال سے انتہائی پریشان ہوتا ہے تو زمین کی سب سے بڑی آکسیجن بنانے والی کمپنی اس سے رابطہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مالک اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جب وہ مالک سے ملتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو بچانے میں مدد کرے۔ جیک کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی مالک اسے ایک خفیہ اڈے پر لے جاتا ہے۔ دراصل کمپنی نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹائم مشین تیار کی تھی، مگر اچانک اس مشین کو 400 سال بعد سے ایک پیغام موصول ہوتا ہے جس میں خاص طور پر جیک کا نام لے کر اسے مستقبل میں آنے کو کہا جاتا ہے۔ انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ جیک انکار کر دیتا ہے، مگر کمپنی کا مالک اسے پیشکش کرتا ہے کہ اگر وہ تعاون کرے گا تو وہ اس کی بیوی کا مفت علاج کروائے گا اور اسے $1 کروڑ بھی دے گا۔ اپنی بیمار بیوی کو دیکھتے ہوئے جسے فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جیک مجبور ہو کر اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے۔ جلد ہی جیک ایک خلائی لباس پہن لیتا ہے اور اس سے رابطہ رکھنے کے لیے سائنسدان اسے ایک جدید اسمارٹ فون بھی دیتے ہیں جو ارد گرد ہزاروں میل تک کی معلومات حاصل کر سکتا ہے اور وقت کے پار پیغامات بھی بھیج سکتا ہے۔ جیسے ہی تمام تیاری مکمل ہوتی ہے، جیک کی ٹائم مشین چل پڑتی ہے۔ تیز چمکتی ہوئی روشنیوں کے بعد جیک ایک وقت اور خلا کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ جب جیک بے ہوشی سے بیدار ہوتا ہے تو وہ خود کو 400 سال بعد کی زمین پر پاتا ہے۔ اپنی خلائی پوشاک کو آگ میں جلتا دیکھ کر وہ فوراً اسے اتار دیتا ہے، لیکن ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پاتا کہ اس کے جسم پر موجود آکسیجن سلنڈر شدید گرمی کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اور زبردست دھماکے کی لہر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتی ہے۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آتا ہے تو آدھا گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ 400 سال بعد کی زمین تو سرسبز اور زندگی سے بھرپور ہے، جس کا مطلب ہے کہ زمین نے دوبارہ خود سے آکسیجن پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ اپنے جدید فون سے ارد گرد ہزاروں میل تک معلومات سکین کرتا ہے تو اسے ایک بھی انسان نظر نہیں آتا۔ کیا 400 سال بعد انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے وہ فوراً فون میں دیے گئے بیس کے مقام کی طرف چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ یہ جگہ کئی سالوں سے ویران پڑی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہوتی ہے کہ دروازے کے پاس ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ جب وہ کھوپڑی میں گولی کا سوراخ دیکھتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اسے گولی مار کر قتل کیا گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے کپڑوں پر لگے نام کو دیکھتا ہے تو ساکت رہ جاتا ہے، کیونکہ اس پر اس کا اپنا ہی نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ زمین پر ایک جدید فون بھی پڑا ہوتا ہے جو اس کے اپنے فون ہی جیسا ہوتا ہے اور اس ڈھانچے کی کلائی پر بھی ویسا ہی مشینی کڑا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کڑے پر سبز روشنی جل رہی ہوتی ہے، جبکہ جیک کے کڑے پر
सुर्ख रोशनी होती है। हकीकत जानने के लिए जैक फौरन वो फोन उठा लेता है और हैरत की बात यह है कि 400 साल बाद भी वो फोन काम कर रहा होता है। 400 साल बाद पहुंचकर जैक घबरा जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि जमीन पर पड़ा हुआ ये ढांचा दरअसल 400 साल पहले गोली मारे जाने वाला वो खुद है। मजीद मालूमात हासिल करने के लिए जैक जंगल में जिंदा रहने की कोशिश शुरू कर देता है और कुछ जंगली फल खा लेता है, मगर इसे मालूम नहीं होता कि वो जहरीले हैं। जल्द ही इसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, इसकी नजर धुंधलाने लगती है और वो मरने के करीब होता है कि अचानक आसमान से एक तेज रोशनी आती है और एक शख्स इसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। वो बगैर कुछ कहे इसे फौरन एक दवा का इंजेक्शन लगाता है। जब जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आने वाला इसका अपना दोस्त है। दरअसल इसके स्मार्टफोन ने 400 साल पहले इत्तला भेजी थी कि वो जहर का शिकार हो चुका है, जिस पर लेबॉरेटरी ने इसके दोस्त दवा के साथ भेजा था। अगले दिन दोनों दोबारा इस वीरान और घास से भरे हुए बेस के पास जाते हैं और जब वो अंदर जाने का रास्ता तलाश कर रहे होते हैं तो झाड़ियों में से अचानक एक कैमरा निकलता है। जैक की आंखें स्कैन करने के बाद बेस का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं जैक के हाथ का मशीनी कड़ा सब्ज हो जाता है और जैसे ही इसकी कलाई से खून बहने लगता है बेस की बिजली अचानक बहाल हो जाती है और फिर एक प्रोजेक्टर में इसके वालिद की तस्वीर जाहिर होती है। इसका वालिद कहता है कि ये टाइम मशीन इसने 400 साल पहले बनाई थी और इसका मकसद इंसानों को जमीन पर ऑक्सीजन की बहरान से बचाना था। जैसे ही वो बात खत्म करता है प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और टाइम मशीन दोबारा चार्ज होने लगती है। 4 घंटे बाद ये टाइम मशीन इन्हें वापस 400 साल पहले ले जाएगी। इस दौरान दोनों इस जगह की तलाशी लेते हैं ताकि ऑक्सीजन के मसले का कोई हल तलाश कर सकें। फिर वो स्मार्टफोन असिस्टेंट की रहनुमाई में इस शहर पहुंचते हैं जहां वो 400 साल पहले रहते थे, मगर अब वो मुकम्मल खंडर बन चुका होता है। भारी दिल के साथ जैक अपने पुराने घर पहुंचता है जहां वो जमीन पर एक ढांचा पड़ा देखता है जिसके हाथ में लोहे के फूल होते हैं। ये देखकर वो टूट जाता है क्योंकि ये वही फूल होते हैं जो इसने अपनी बीवी की मोहब्बत के इजहार के लिए दिए थे। अब ये वाज़िया हो जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें 400 साल पहले इंसानों की तकदीर को नहीं बदल सकते। जैक का दोस्त इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है मगर जैक स्मार्ट असिस्टेंट से आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते, मगर इस वक्त टाइम मशीन शुरू होने वाली होती है और 400 साल बाद फंसने से बचने के लिए वो जल्दी से वापस बेस की तरफ लौटते हैं। इस वक्त सिर्फ चंद मिनट बाकी होते हैं। जैसे ही टाइम मशीन मुकम्मल चार्ज होती है प्रोजेक्शन सिस्टम दोबारा चल पड़ता है और जब वालिद की तस्वीर दोबारा जाहिर होती है तो जैक को सारी हकीकत मालूम हो जाती है। जैक को पता चलता है कि इसके वालिद ने 400 साल पहले ये टाइम मशीन इसलिए बनाई थी और इसका कंट्रोल इसके नाम किया था ताकि इंसानी तहजीब को बचाया जा सके। हकीकत ये थी कि जब इसके वालिद साइंसदान ने ये मशीन बनाई थी तो ऑक्सीजन कंपनी के मालिक से इसका झगड़ा हो गया था। मालिक का मंसूबा ये था कि वो चंद लोगों के साथ जमीन को तबाह करके मुस्तकबिल में जाकर नई दुनिया बसाए। वालिद ने इस मंसूबे को फौरन रद्द कर दिया क्योंकि इसके बदले में कंपनी की खातून मालिक ने इसे गोली मार दी थी और जैक का दोस्त दरअसल इसी खातून का भेजा हुआ जासूस होता है। जब इसकी हकीकत सामने आती है तो वो मजीद छुपाने की कोशिश नहीं करता और जैक के साथ लड़ाई शुरू कर देता है जैसे सब कुछ पहले से तयशुदा रास्ते पर चल रहा हो। जैक समझता है कि इसे गोली मार दी जाएगी मगर अहम लम्हे पर दोस्त गोली नहीं चलाता क्योंकि वो जानता है कि अगर जैक मर गया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी और सिर्फ जैक ही सब कुछ बदल सकता है। आखिरकार दोस्त खुद को गोली मार लेता है और इसी कुर्बानी की वजह से इंसानी तारीख बदल जाती है। इसके बाद जैक टाइम मशीन के पास जाकर अपने वालिद को अहम मालूमात भेजता है। इसी दौरान खातून मालिक कुछ बाज़ार लोगों के साथ टाइम मशीन के जरिए मुस्तकबिल में जाने की तैयारी करती है मगर अचानक टाइम मशीन से तेज रोशनी निकलती है और इसमें से वो पौधे जाहिर होते हैं जो खत्म हो चुके थे। साथ ही इस खातून के वालिद को कत्ल करने के सबूत भी सामने आ जाते हैं। दरअसल ये सब जैक की अपनी मंसूबाबंदी होती है और वो अकेला ही इंसानियत की तकदीर बदल देता है। कहानी के आखिर में जैक एक पहाड़ी किनारे पर खड़ा होकर देखता है कि जो जमीन पहले खंडर थी अब एक सरसब्ज और जिंदा दुनिया बन चुकी है, मगर वो खुद हमेशा के लिए 400 साल बाद के जमाने में फंस जाता है।
दूसरी तरफ माजी में ऑक्सीजन कंपनी की खातून मालक को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जैक की बीवी इसकी अजमत के बारे में सोच रही होती है तो अचानक एक पार्सल इसके घर पहुंच जाता है जिसमें जैक की तरफ से मुस्तकबिल से भेजे गए फूल होते हैं। इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। 2060 एक ऐसी फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार 400 साल बाद की मुस्तकबिल में जाकर जमीन को बचाता है। ये फिल्म सिर्फ एक बसरी तजुर्बा नहीं बल्कि एक गहरा पैगाम भी देती है। ये हमें सिखाती है कि इंसान मुश्किल हालात में कैसे फैसले करता है और हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें हर हाल की कदर करनी चाहिए और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का बहादुरी से